सर पे ये केसरी रंग सजाया है। नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का फिर तो स्वागत है। उस मां ते की बीतदी होवेगी जद उसका 23 सालों का इकल्ला पुत्र फौजी जवान भरी जवानी विच फौज विच ड्यूटी निभांदा होया प्रभु चरनां विच जा विराजदा है। उस पिता उपर की बीतदी होवेगी जो अपने ही फौजी जवान नूं घरों देश की सेवा लई भेजदा है ते एक अपने ही इकल्ले पुत्र नूं अपने ही मोढियां ते चुक के शमशान घाट ला के अपने ही अखां सामने चिखां नूं साड़दा है। उस भैन दे उपर की बीतदी होवेगी जिसदा कल्ला भरा 23 सालां दा उसदियां अखां सामने जो फौजी जवान पिछे रोंदा छड़ जाता है और रखड़ी किसदे बनेगी। जी हाँ, असी गल कर रहे हैं जिला गुरदासपुर के हलका दीनानगर के पिंड भोला दी, जिथों का 23 साला आर्मी फौजी जवान जो SKT इंजीनियर सिपाही योगेश्वर सिंह पुत्र शक्ति सिंह जबलपुर राजस्थान विच भरी जवानी विच ड्यूटी ते बीमारी कारण पिछे परिवार नूं रोंदा छड्ड गया, जिसका पिता शक्ति सिंह आर्मी विच हौलदार के अहुदे ते 31/12/2012 नूं रिटायर होया सी अते बेटा अज कुछ ही सालां बाद पिता दे सामने पिते दे हत्थां विच इकल्ला छड्ड के दुनिया नूं अलविदा कह के चला जांदा है। जिस दी अज अंतिम विदाई विच पूरा इलाका गमहीन हो गया अते जिथे हर एक दी अखां विच अथरू नहीं खून दे अथरू डुल रहे सन। इस संबंधी अपने फौजी जवान 23 साला पुत्र नूं अग्नि देण तो बाद मृतक जवान योगेश्वर सिंह दे पिता शक्ति सिंह ने कहा कि 3 साल पहला टैसट दे के मेरा बेटा आर्मी विच SKT इंजीनियर सिपाही जबलपुर राजस्थान विच ड्यूटी ते तैनात सी। उन्हां दस्सिया कि 16 जून नूं बेटे नाल गल होई सी, वो बिल्कुल सही सलामत सी। उसे दिन ही मैनू यूनिट तो फोन आता है कि बेटे की हालत अचानक खराब हो गई है, तुसीं उसनूं आके मिलो। उन्होंने कहा कि उस दिन मैं फ्लाइट के जरिए उत्थे पहुँच गया तो सवेरे जब जाके देखता हाँ तो मेरे बेटे की हालत बहुत नाजुक सी। वो ICU विच भर्ती सी जिथे उसकी मौत हो गई। उत्थे ही पिता ने सरकार नूं अपील की कि मेरा बेटा इकल्ला ही सहारा सी, मेरा इकलौता पुत्र सी, मेरी बेटी नूं जो पढ़ी लिखी है उसनूं इसकी जगह ते नौकरी दिती जावे तां जो मेरा सहारा हो सके। उत्थे ही माँ दा रो रो के बुरा हाल सी अते जिथे फौजी जवानां ने उन्हां नूं हौसला अफजाई कीती। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या मेरा नाम शक्ति सिंह, मैं आर्मी से एक्स हवलदार ही। मेरा बेटा अकेला ही तो मैंने 16 तरीक को मेरे बेटे नाल मेरी गल हुई चंगी भली फोन पर, बिल्कुल सही सलाम थी। 16 तरीक को मैंने यूनिट जो फोन आया कि तेरे मुंडे की जी हालत थोड़ी खराब हो गई है तो तुम आके नूं मिलो। तो मैं 16 तरीक को रात में फ्लाइट फड़ के 17 तरीक सवेरे जबलपुर वो यूनिट पहुँच गया MH। उत्थे जाके देखा तो मेरे मुंडे की हालत ज़्यादा नाजुक ही, वो ICU वार्ड च भर्ती थी। अं उन्होंने मिले जाके तो वो बाद मिलने के बाद कोई उन्होंने होश नहीं की। तो मैं ये दुआस करना कि अब मेरे बेटे के बाद मेरी एक गुड़िया है जिन्हें BSc कर रखी है, तो उन्होंने अगर नौकरी मिल जाए तो मैं थोड़ी वो मेहरबान होगा सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ। कितना चਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ये 3 साल तीजा साल हो गया, पूरा चौथा साल नहीं चल रहा हूँ। 3 साल हो गए। ये सिर्फ नॉर्मल बीमार की होकर खांसी आती रही है। तो पहले यूनिट जो एडमिट किया पहले यूनिट से दिखाया सिक रिपोर्ट 2 बार गया, उसके बाद तीजी बार डॉक्टर ने रैफर करता MH। तो MH जाके करके उन्होंने फिर जिदा टैसट किया तो ये लंग्स की प्रॉब्लम आई है। तो लंग्स प्रॉब्लम आने फिर ये ट्रीटमेंट चलिया। डॉक्टर ने कहा कि TB हो गया। तो TB चक्कर फिर केस चलिया। मैं 2 हफ्ते ने दवाई खाधी है और तीजे हफ्ते की हालत थोड़ी सीरीयस हो गई तो फिर साथ नाल ही पूरा हो गया। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, फोन आए 10:30 बजे।
ਬੇਟਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਅਰ ਜੰਨੇ ਆ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਗਿਆ ਸੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। 11 ਮਾਰਚ ਸੀ ਨਾ, 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਮੇਰਾ। महफूज रहे तेरी आन सदा जान मेरी ये रहे ना। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਾਇਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿਪੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। जवान का कुछ नहीं, ये उड़ना सपोर्ट में भर्ती था, तो जो अभी कुछ दिन बीमार हो गया था, मैं ड्यूटी करते थे, तो जिसके कारण मुझे एक्सपायर हो गए। कब डेथ हुई थी? डेथ शनिवार को हुई थी शाम को। कितने दिन मार रहा और क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट तो 1 महीने से एडमिट था, जो ट्रीटमेंट बल्कि रिकवर चल रहा था, रिकवर हो गया था, काफ़ी बढ़िया हो गया था। जब मैं तो जो बीमार हो गया, ज़्यादा सीरियस हो गया, उसके कारण मुझे डेथ हो गई उनकी। कहाँ पर ड्यूटी देना? COD जबलपुर में। कौन सी पोस्ट पे तैनात था ये? पोस्ट में नहीं थे, ऐसे मिल के ड्यूटी करते थे अपने यूनिट में, तो इसका तबीयत खराब हो गई और जिनको बहुत दुख है इनका, तो बहुत अच्छा लड़का था, ईमानदार लड़का था, जो ऐसा हो गया। ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੁੰਵਰ ਰਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨ SKD ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਡਨਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਾਂਸ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਮਾਤਰ 23 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਨਿਕ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 2 ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚਲ ਬਸਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੇਟਾ ਇਕੱਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਨਿਟ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਲਾਇਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਠਾਕੁਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਧਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। +2 ਇਹਨੇ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾ ਟਿਊਟਰ ਸੀ ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਰਕ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ
ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਆਇਆ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ, ਅਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਡੈਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਜਬਲਪੁਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦਾਖਲ। ਜਬਲਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਰਾ? ਨਹੀਂ, ਕੁਆਰਾ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ ਜੀ। 21-22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਚਾਂਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ।